نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، باطل سے دبنے والے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، میں آج کے اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے جنگ آزادی کے سلسلے میں کچھ دیر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے علماء نے، ہمارے صلحاء نے، ہمارے ائمہ نے، ہمارے مشائخ نے، ہمارے اکابر نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کس طرح سے قربانیاں دی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج 15 اگست جمعے کا دن سن 2025 ہے اور 1947 15 اگست 27 رمضان مبارک کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا تھا۔ تو یوم آزادی کی آپ سبھی حضرات کو میری طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ میرے پیارے بھائیوں، اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتا ہوں، وہ یہ کہ جب ہندوستان کی پاک اور مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور منافقانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب ہندوستانیوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو ہندوستانیوں ہی کے ملک میں غلام بنایا جانے لگا، ان کو دکھ دیا جانے لگا، ان کو درد دیا جانے لگا، ان کو تکلیف دی جانے لگی، اور جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینے سے بھی ارزاں ہو گیا، جب ہندوستانیوں کے خون کی قیمت ان کے پسینے سے بھی زیادہ سستی ہو گئی، تو ایسے نازک دور میں اور ایسے خطرناک دور میں اور ایسے خطرناک وقت میں سب سے پہلے جس شخص نے انگریزوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، سب سے پہلے جس شخص نے انگریزوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، سب سے پہلے جس شخص نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کا اور جنگ کا اعلان کیا، وہ کوئی اور نہیں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، وہ ایک شخص، وہ کون تھا؟ وہ مرد مجاہد، وہ دیش سے محبت کرنے والا، وہ دیش سے پریم کرنے والا، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وہ مرد مجاہد اور درویش خدا ہے، یہی وہ سچا حب وطن تھا، یہی وہ مدارس کا سپوت تھا، یہی وہ مدارس کا بیٹا تھا، یہی وہ مساجد کا بیٹا تھا کہ جس نے تمام ہندوستان کے اندر، تمام ہندوستانیوں میں سب سے پہلے جس شخص نے انگریزوں کے خلاف لڑائی کا فتویٰ دیا تھا، جہاد کا فتویٰ دیا تھا، اور جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا تھا، کہ اے انگریزوں، تم کو یہ ہمارا پیارا وطن، ہمارا عزیز وطن چھوڑ کر جانا پڑے گا، وہ شاہ عبدالعزیز ابن ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور میرے ساتھیوں، یہی وہ درویش خدا اور مرد مجاہد ہے کہ جس نے وقت سے بہت پہلے ہی مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان فرما دیا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا
गोया कि एक बरक़ बेअमा थी जो दुश्मनों के नखले तमन्ना पर गिर पड़ी। जैसे ही शाह अब्दुल अजीज ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का ऐलान किया, जंग का फतवा दिया, जिहाद का फतवा दिया, फौरन ही हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह आजादी के शोले भड़कने लगे, आजादी के परचम लहराने लगे, आजादी के तराने गुनगुनाए जाने लगे, सीनों के अंदर वलवले मचने लगे, हौसलों ने अंगड़ाइयां लेना शुरू कर दी। और जो मसनदे दर्स पर बैठकर दर्स देने व कुरान हदीस का दर्स देने वाले उलमाए कराम और खानकाहों के अंदर अपने खून जिगर से शमअ इस्लाम को रोशन करने वाले मशाइख इज़ाम और ये मसाजिद के अइम्मा और ये मकातिब के अइम्मा और ये खानकाहों के मशाइख के इज़ाम अपने मदारिस को, अपने मसाजिद को, अपने मकातिब को छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ मैदान जंग में सब आला हो जाते, तवक्कुल अल्लाह कर अल्लाह पर भरोसा करते हुए, बगैर किसी का सहारा लिए हुए, बगैर किसी के सपोर्ट किए हुए, बेसरो सामानी के आलम में अंग्रेजों के खिलाफ जंग के लिए मैदान जिहाद में कूद पड़ते हैं और इस शेर का मिस्दाक बन जाते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, राह रो आते गए और कारवा बनता गया। मेरे प्यारे भाइयों, वाक़या ये है कि अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में ये उलमाए कराम और ये मुसलमान, ये मसाजिद और मकातिब में दर्स देने वाले मशाइख इज़ाम अगर जंग आज़ादी में हिस्सा ना लेते और ये लोग सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा ना देते और सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई ना लड़ते और सबसे पहले ये हिंदुस्तान की तरफ से जंग आज़ादी के कमांडर ना बनते, तो याद रखिए मेरे प्यारे भाइयों, ये हिंदुस्तान कभी भी आज़ाद नहीं होता। अगर ये उलमाए किराम ना होते, अगर ये मुसलमान ना होते तो हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक ना चलती, तहरीक खिलाफत ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक बालाकोट ना चलती, तहरीक रेशमी रुमाल ना चलती, मुकदमे वहाँ बयान ना बनता, अम्बाला साजिश केस ना बनता। अलगर्ज ये मुसलमान और ये उलमाए कराम और ये मशाइख इज़ाम ना होता तो ये हिंदुस्तान आज़ाद ना होता। और इन मशाइख इज़ाम ने, इन उलमाए किराम ने और इन मुसलमानों ही ने उरूस आज़ादी की हिनाबंदी की है और अपने मुक़द्दस लहू से शजर आज़ादी को सींचा और परवान चढ़ाया है। मेरे प्यारे भाइयों, चुनांचे इस फतवे के नतीजे में 1857 की जंग आज़ादी में 2 महाज बनाए जाते हैं। एक महाज अम्बाला पर जिसकी क़यादत हज़रत मौलाना जाफ़र थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास थी, जिसकी सरबराही और क़यादत और कमांडी मौलाना जाफ़र थानेसरी के पास थी। और दूसरा महाज शामिली पर बनाया जाता है जिसकी क़यादत व सियासत और जिसकी लीडरशिप हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के पास थी। मेरे भाइयों, इस जंग के अंदर 2 लाख मुसलमान शहीद हुए। इस जंग के अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम शहीद हुए, बड़े बड़े सुलहा शहीद हुए, बड़े बड़े मशाइख शहीद हुए। इसी जंग के अंदर हाफिज जामिन रहमतुल्लाह अलैह शहीद हुए। और इस जंग के अंदर 2 लाख मुसलमानों ने जाम शहादत को नोश फरमाया। और इस जंग के अंदर खास बात ये थी कि 51,500 ऐसे लोग थे जो उलमाए किराम थे, जो मसाजिद से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो मकातिब से ताल्लुक़ रखने वाले थे, जो मदारिस और मकातिब के अंदर अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को बंदों तक पहुँचाने वाले थे। खास बात ये थी। मेरे प्यारे भाइयों, बहरहाल इस जंग में वसाइल की किल्लत और दूसरे असबाब की बिना पर मुसलमानों की हार होती है, हिंदुस्तानियों की हार होती है और अंग्रेजों और फिरंगियों का गलबा हो जाता है। तो उस वक्त वायसराय बरतानिया ने अपने हिंदुस्तानी मुशीरों से राय तलब की कि ये बतलाओ आखिर हिंदुस्तान के अंदर हमारी किस तरह से हुकूमत कायम रह सकती है। तो उस वक्त के हिंदुस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजों के मुशीर और सबसे बड़े सियासतदान डॉक्टर विलियम योर ने
ڈاکٹر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی ہے وہ اس میں لکھتا ہے کہ ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف صرف اور صرف مسلمانوں نے لڑائی لڑی ہے، اور ہندوستان کے اندر کوئی قوم سب سے زیادہ بیدار ہے، کوئی قوم سب سے زیادہ جو انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں۔ لہٰذا اے انگریزوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت اس ہندوستان پر قائم رہے، تمہاری حکومت، تمہاری سلطنت اس ہندوستان پر قائم رہے، تمہارا دبدبہ اس ہندوستان پر قائم رہے، تو تمہیں یہ چاہیے کہ سب سے پہلے اس ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دو، اس ہندوستان سے مساجد کو ختم کر دو، مکاتب کو ختم کر دو، مساجد کو ختم کر دو، خانقاہوں کو ختم کر دو، علماء کو ختم کر دو، صلحاء کو ختم کر دو، اور قرآن کو نظر آتش کر دو۔ میرے پیارے بھائیوں، چنانچہ 1861 کے اندر 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے نظر آتش کر دیے اور جلا دیے۔ انگریز مورخ مسٹر ایڈورڈ ٹامسن لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 3 سالوں کے اندر انگریزوں نے مسلمانوں کو اور علماء کو اور قرآن کو اور ان مساجد کو، ان مکاتب کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ جو 3 سال ہیں ہندوستان کی تاریخ کے، یہ نہایت ہی دردناک، المناک، خوفناک، حیرتناک سال ہیں۔ ان 3 سال کے اندر انگریزوں نے 14,000 علماء کرام کو پھانسی کے فندق پر لٹکا دیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا، کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا کہ جس پر علماء کرام کی، جس پر کسی مساجد کے امام کی، جس پر کسی مکاتب کے امام کی، عالم کی، حافظ کی، قاری کی، کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس درخت کے اوپر ان تمام حضرات میں سے کسی نہ کسی ایک کی گردن نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو، مشائخ کے جسموں کو تانبوں سے داغا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کے جسموں کو، حافظوں کے جسموں کو، قراء کے جسموں کو انگریزوں کی خالوں میں بند کر، خنزیروں کی کھالوں میں بند کر جلتے ہوئے تنوروں میں ڈال دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں کے اوپر کھڑا کر کے، درخت سے باندھ کر، پیڑ سے باندھ کر، نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا گیا۔ ٹامسن کہتا ہے لاہور کی شاہی مسجد، جس کے اندر انگریزوں نے پھانسی کا پھندا بنا رکھا تھا، اس مسجد کے اندر ایک دن میں 80 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جاتا تھا، اور لاہور کے دریائے راوی میں ایک دن میں 80 علماء کرام کو گولیوں میں بند کر کے پانی کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا تھا تاکہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ اور باقی نہ رہے۔ ٹامسن کہتا ہے کہ جب میں اپنے خیمے کے اندر گیا تو مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی، تو مجھے جس طرف سے اپنے خیمے کے پیچھے کی طرف سے مردار کی بدبو محسوس ہو رہی تھی، تو میں اپنے خیمے کے پیچھے جاتا ہوں تو میں دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگ کے انگارے دہک رہے ہیں، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور 80 علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، اور ان کے جسم سے ان کے کپڑے اتار کر ان کو ان آگ کے انگاروں کو، ان آگ کے انگاروں کے اندر، ان آگ کے شعلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ٹامسن کہتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی 80 علماء کرام کو اور بلایا جاتا ہے، 40 علماء کرام کو اور بلایا جاتا ہے، اور ان کے کپڑے اتار کر ان سے کہا جاتا ہے کہ اے مولویو، تم صرف ایک بات کا انکار کر دو، وہ یہ کہ تم اس بات کا انکار کر دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں ہوئے تھے۔ تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں ہوئے تھے تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ورنہ جس طرح سے ان 40 علماء کو، ان حافظوں کو، ان قاریوں کو آگ کے انگاروں کے اندر ڈالا گیا، اسی طرح سے تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا۔ ٹامسن کہتا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اور قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی کہ ان مولویوں میں سے، ان عالموں میں سے کسی ایک نے بھی انگریزوں کے خلاف اپنی گردن کو نہیں جھکایا اور ان آگ کے انگاروں کے اندر جلنا گوارا کیا۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، اس طرح سے علماء کرام نے اور مسلمانوں نے اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور انہی شہران اسلام
اور सरफरोशा खैरुल अनाम के सच्चे और हकीकी जानशीन हज़रत महमूदुल शेखुल हिंद हज़रत महमूदुल हसन देवबंदी और शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैहिम अजमईन अलैहिम हैं। मेरे प्यारे भाइयों, शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ तहरीक रेशमी रुमाल के सिलसिले में तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से एक ऐसी तहरीक चलाई कि जिससे अक़ल इंसानी हैरान व शुस्तर रह जाती है, और इस तरह की तदबीर बनाई कि अंग्रेज़ भी हैरान ज़दा रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं कि ये किस तरह से तहरीक चलाई एक मसाजिद के अंदर, एक मदरसे के अंदर बैठने वाले एक मौलवी ने। चुनांचे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शागिर्द रशीद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को तहरीकी रेशमी रुमाल के सिलसिले में अफ़गानिस्तान रवाना किया था ताकि वहाँ की जोशीली कौम को अंग्रेज़ों के खिलाफ मुत्तहिद कर सके। चुनांचे जब आप अफ़गानिस्तान रवाना हो रहे थे तो आपकी दाढ़ी निकल रही थी, और जब रूस और अफ़गानिस्तान की बादिया पैमाए करके लौटते हैं और वहाँ की कौम को मुत्तहिद करके लौटते हैं तो आपकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो चुके होते हैं। और शेखुल हिंद के बाद तहरीक रेशमी रुमाल के सबसे बड़े लीडर और सबसे बड़े कायद हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह थे, और इन्हीं के शागिर्द और जानशीन और हकीकी वारिस मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं कि जिन्होंने कराची की कॉन्फ्रेंस में उस वक्त शिरकत की जिस वक्त की कि उनको गोली मार दिए जाने का हुक्म दे दिया गया था। ये ऐलान कर दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से कि जिस जगह पर भी, जिस मकाम पर भी हुसैन अहमद मदनी को देखा जाए फौरन ही गोली मार दी जाए। लोगों का ये ख्याल था कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हुसैन अहमद मदनी नहीं आएगा, लेकिन लोगों की निगाहें उस वक्त फटी की फटी रह गई, लोगों के ज़हन और दिमाग उस वक्त खुले के खुले रह गए जिस वक्त की ये मर्द मुजाहिद, ये देश से मोहब्बत करने वाला, ये अपने वतन से मोहब्बत करने वाला अपने सर पर कफन बांध कर जलसे में शिरकत करता है और जलसे की सदारत फरमाता है, और अंग्रेज़ों को बुलबुल और गोलियों को गुल से तशबीह देते हुए ये शेर कहता है कि लिए फिरती है बुलबुल चोच में गुल, लिए फिरती हैं बुलबुल चोच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है। मेरे प्यारे भाइयों, उसके बाद में आपने उलमाए किराम के मशाइख इज़ाम की देश के लिए जो कुर्बानियाँ थी और देश के लिए जो कुर्बानियाँ थी उनका जिक्र फरमाया, और अपने एक फतवे की तरफ ऐलान करते हुए, इशारा करते हुए ये शेर पढ़ा खिलौना समझकर ना बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं, फिरंगियों की फौज में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर गाए हुए हैं, वो शजरे आज़ादी की हूँ दे के सींचा कि फल उसके पकने को आए हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों, 1857 की जंग आज़ादी के बाद फिर 1920 के अंदर जंग आज़ादी का दूसरा दौर शुरू होता है, और इस जंग की क़यादत और कमान हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ में थी, और उसकी रहनुमाई डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार अंसारी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे थे। चुनांचे 1930 की जंग आज़ादी के अंदर हज़ारों मुसलमानों ने, हज़ारों उलमा ने, हज़ारों सुलहा ने, हज़ारों अइम्मा ने अपनी जान की कुर्बानी पेश की, अपनी जान की कुर्बानी का नजराना पेश किया, और 14,000 उलमाए किराम जेल के अंदर के, और हज़ारों उलमाए किराम ने फांसी के फंदे को चूमा, और बिल आखिर 1947 15 अगस्त 27 रमज़ान मुबारक को हमारा ये प्यारा वतन, ये हमारा अजीज वतन आज़ाद हो जाता है। बहरहाल दोस्तों और साथियों, कहने का मकसद और हासिल ये है कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे उलमा ने, हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने बच्चों को यतीम किया था, अपनी बीवियों को बेवा किया था, अपने घर को सुनसान किया था, अपनी जायदाद को छोड़ा था,
تب جا کر یہ ہمارا دیش آزاد ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے علماء نے اور ہمارے اجداد نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں ان کو 15 منٹ کے اندر یا 20 منٹ کے اندر نہیں بیان کیا جا سکتا۔ یہ جو میں نے ابھی حضرات کے سامنے بیان کیا، یہ اس کی تاریخ کا ایک پس منظر ہے، ایک ہلکی سی جھلک ہے، ورنہ تو اگر جو تحریکیں مسلمانوں نے اور علماء نے ہندوستان کے اندر ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے انگریزوں کے خلاف چلائی تھی، اگر ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے تو مہینوں لگ جائیں گے۔ بہرحال دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔